आपणकर जदि मीन राशि हुई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु काहेकि ना मीन राशिर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही पवित्र दुर्गा पूजा ठारू बदलिबाकु जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। सबुठार बड़ कथा यह अटे कि एही दुर्गा पूजा परे 4 गोटी प्रमुख बड़ ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। खास करी देवगुरु बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। बृहस्पति आपणकर चतुर्थ भावर बाहरी पंचम भाव को चलन करिवे, जहाँकि आपण मानक पाई अत्यंत शुभ अटे। यह सहित शनि बकरीरु मार्गी चलन करिवे, जहाँकि आपणक पाई अत्यंत शुभ अटे। काहेकि ना आपणक राशि रे वर्तमान समय रे शनिंकर 7.5 द्वितीय चरण चालुअछि एवं बकरी शनि आपणकु बहुत अधिक कष्ट देई थांती। यह सहित मंगल एवं बुध मध्य आपणकर भाग्यस्थान को चलन करिवे एवं आपणकर सप्तम भाव रे शुक्र चलन करिवे एवं मालव्य नामक राजयोगर निर्माण करिवे एवं आपणकर भाग्यस्थान रे लक्ष्मी नारायण राजयोगर निर्माण हेब, जहा फल रे आपणकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेब एवं पुणी थरे एही दुर्गा पूजा ठारू आपणकर जीवन रे खुशी फेरी आसीबा, जहाद्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउअछि। एही दुर्गा पूजा ठारू आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। तो आसंतु जानिबा एही दुर्गा पूजा ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी मीन राशि हुई थाए एवं आपण भी माँ दुर्गा को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ दुर्गा जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वरु शनि बकरी अवस्था थिबारु एवं आपणकर राशि रे शनिंकर 7.5 चालुथिबारु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, धनजनित समस्या देखा देउथिला, घोर आर्थिक संकट देखा देउथिला। आपण जो भी कार्य हाथ देउथिले सेथिरे आपणको सफलता मिली पारु नथिला। आपण ऋण नैथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। मंगल एवं बुध अष्टम रे थिबारु आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अनेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपण सर्वदा मानसिक चिंता भितर रहुथिले। आपणको चाकरीटीए प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउअछि। एही दुर्गा पूजा ठारू आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाकु जाउअछि। देखंतु सर्वप्रथमे आपणक पाई राजयोग बनिबाकु जाउअछि। देवगुरु बृहस्पति महापरिवर्तन करी आपणकर पंचम भाव को जिबे। कथार अछि पंचम भाव रे बृहस्पति चलन कले माटी को धरिले भी सुना पालटि जाई थाए। तो यह आपणक पाई अत्यंत शुभ अटे। पंचम भाव आपणकर प्रेम जीवन आपणकर शिक्षा क्षेत्र भाव होई थाए एवं गुरु एठारे बसी आपणकर भाग्यस्थान लाभस्थान एवं आपणकर लग्न को दृष्टि देबे। तो प्रेम जीवन रे आपणको सफलता प्राप्ति हेब। पूर्वर जदि आपणकर प्रेम जीवन रे किछि भी समस्या थिला, कली झगड़ा मन मनांतर किमा आपणकर ब्रेकअप होई जाइथिला, कथावार्ता बंद होई जाइथिला, तो पुणी थरे कथावार्ता होई पारे। प्याचअप हेबार मध्य संभावना बनुअछि। जो व्यक्तिविशेष माने सिंगल अछंती सेमानको नूतन पार्टनर मध्य मिली पारंती। आपणकर भल पाइबा विवाहर रूप मध्य नहीं पारे। भ्रमण सुख आपणको प्राप्ति हेब। जो पिलामानकर विवाह होई नाही, विवाह बयस होइथिले सेमानकर घर को विवाह प्रस्ताव मान आसी पारे एवं विवाह फाइनाल मध्य होई पारे। पंचम भाव संतानर भाव मध्य होई थाए। जो नूतन दंपति माने
ସନ୍ତାନର ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନର ଇଚ୍ଛା ରଖୁଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଖାସ୍ କରି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସମସ୍ତ କମ୍ପିଟିସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶନି ମାର୍ଗୀ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାରିଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷର କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନ କମାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ବା ଦୂର ଯାତ୍ରାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମକୁ ଆସି ମାଲବ୍ୟ ନାମକ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିପାରେ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରି ବଡ଼ ଧନଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣ ପଇସା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ଅପେକ୍ଷା ଆୟ ଅଧିକ ରହିବ। ସପ୍ତମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ମନମନାନ୍ତର, କଳି ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ତ୍ରିକୋଣରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ରହି କୌଣସି କାମକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଟିଚିଂ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି,
ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶନି ମାର୍ଗୀ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାରୁ ଋଣ ନେଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଋଣକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ ତ ଏହି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଋଣକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଘର ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ଘରକୁ କୌଣସି ନୂତନ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଆପଣ ରହୁଥିଲେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଶନିଙ୍କର 7.7 ଚାଲୁଅଛି, ସେଥିରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପରେ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଭାଗ୍ୟରେ ହେଉ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରୀମ ଗ୍ରୋମ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁକୁର ଏବଂ କୁଆଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।